ओम श्री साईराम तपोवनम श्री सत्यसाई सच्चरित त्रयोदश अध्याय। एही तपोवन ग्रंथर पारायण आरंभ करने पूर्व ब्रह्मांड नायक क्लेश विमोचक सच्चिदानंद परम ब्रह्म भगवान श्री सत्यसाई चरण कमल आमर विनम्र प्रणति ज्ञापन करिबा। परमं विचित्रं लीला विभूति विभूतिर चमत्कारिता। मु जे विभूति सृष्टि करे ताहा दैवत्वर परिप्रकाश, ताहार एक तात्पर्य अछि, ताहा मध्य प्रतीकात्मक, ताहा भगवान का समस्त रूप और आकारर महाजागतिक अमरत्व और असीमतार प्रतीक बहन करे। समस्ते सांसारिक और क्षणिकता बहन हो जाउथिबा बेले केवल आत्मा अजर अमर होई रही थाए। प्रथमतः एहा जन्म मृत्यु आवर्तनर प्रतीक। सबुकिछि परिवेश शेषरे भस्मरे परिणत हुए। समस्ते माटीरु जात और माटीरे मिशिबे। भस्म बा माटी ही सबुर अंतिम अवस्था। एहार कौनसी अवस्थांतर नाही। आध्यात्मिकता दृष्टिरु विभूति ताकु धारण करुथिबा समस्तंकु एही सतर्क बाणी शुणाए। ताहा हेउछि कामना वर्जन कर, प्रवृत्ति को पोड़ी जाली दियो, आसक्ति और प्रलोभन को उपासना अग्नि रे भस्मीभूत कर दियो। फलरे तुमे भावना वचन और कर्म पवित्र हब। एहा ही दैव्यत्वर परिचय। विभूति रे कैंसर अकामी हुए। थरे जड़े वकिल प्रशांति निलयम रे पहुँचिले। से खूब सिगरेट खाउथिले। तांको तंटी रे कैंसर देखागला। डाक्टर माने अस्त्रोपचार, आलोक रश्मि और केमोथेरापी प्रवृत्ति करने को परामर्श देले। ए सब करने पूर्व से स्वामी को परामर्श लोड़ीबा को आसीथिले। से आसु आसु दयामय भगवान तांको साक्षात्कार कक्ष को डाकिले। हाथ को आंजुला करने को कही बहु परिमाणर विभूति सृष्टि करी तांका आंजुली रे देले और सबुतक खाईदेवा को कहले। से विभूति कला रंगर थिला ओ कलरा फली पिता लागुथिला। स्वामी स्नेहरे नाना कथा कही विभूतितक खिया सारिबा पर्यंत वकिलों को साहाय्य करी लागिले। साक्षात्कार कक्षरु बाहरी से कैंटीन जाई कॉफी पान कले। कॉफी पान करू करू पाखरे थुआ होइथिबा पकुड़ी उपरे तांको दृष्टि पड़िला। संभाली न पारी सेथिरु थाळीए खाइले। एहा पूर्वरु तांकर खाद्य प्रति प्रबल स्पृहा थिले सुधा तंटी दरज पाई से किछि खाई पारु नथिले। किंतु वर्तमान लक्ष्य कले तंटी दरज नाही। बिना कष्टरे से गिली पारुछंती। तांको आश्चर्य लागिला। से पाटी रे आंगुठी पुराई जे स्थान रे कैंसर थिला सेठारे चापी देखिले तांको कष्ट लागिला नाही। से जानिगले जे कैंसर भल हो जाइछि। लोतक भरा चक्षु और विह्वलित हृदय रे से केवल मने पकाइले स्वामींकर केते दया। परदिन स्वामी तांको साक्षात्कार कक्ष को डाकिले। वकिल जनक स्वामी पाद को जाबुड़ी धरी निज कृतज्ञता ज्ञापन करिवारे लागिले। से कहिले, स्वामी मोर सिंधी भाषा रे भल दक्षता अछि। आपण अनुमति देले मु सनातन सारथी सिंधी भाषा रे अनुवाद करी प्रकाश करंती। स्वामी कहले, केवल सेही काम पाई मु तते पुटपट्टी अणाइछि। सेही दिन ठारू से व्यक्ति जनक सिंधी भाषा रे सनातन सारथी अनुवाद और प्रकाशन रे लागिछंती। दोनो पोलो आदिवासी नेतांको समर्पण। अरुणाचल प्रदेश पुनर्गठित हेबा पूर्वरु एहा आसामर एक अंश भावे थिला। ए अंचल रे अधिकांश अधिवासी आदिवासी सेमाने निज पई स्वतंत्र राज्य दाबी करुथिले एवं आसाम सरकार विरुद्ध रे गरिला युद्ध चलाइथिले। सेमानंको संतुष्ट करी तांको मने पकाइबा पई सरकार सबु प्रकार पदक्षेप नेइथिले। से सीमांत अंचल रे विकास पई कोटी कोटी टंका खर्च होइथिला। रास्ता घाट, डाक्तरखाना, विद्यालय और अन्यान्य सुविधा मान जोगाई दिया जाइथिला। तथापि आदिवासी माने संतुष्ट न होई तांको स्वतंत्र प्रदेश आंदोलन
ଚଳାଇ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ବେମାର ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ରୋଗ ଚିହ୍ନା ହେଲା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଲକତା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାମାନ କରାଗଲା। କୌଣସିଥିରେ କିଛି ଉପକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଖାଇପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତଥା ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶର ଘରୋଇ ବିଭାଗର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘେନିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ନିଆଗଲା। 29 ଜଣିଆ ଦଳ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଧରି ଭାରତ ଦର୍ଶନ ନାଁରେ ଆସି ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ହିନ୍ଦୀରେ ପଚାରିଲେ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ସଚିବ କହିଲେ, ଆସାମରୁ। ଏଥର ସ୍ୱାମୀ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ଭିତରକୁ ଯାଅ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଶା ନେଇ ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ କହିଲେ, ଭୁଲ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ିଲେ ଜାଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇସାରି ସ୍ୱାମୀ ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ବିଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ। ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ସଚିବ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜଣଙ୍କର କିଛି ପେଟ ଦୋଷ ଅଛି। କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାରୁ କିଛି ହେଲେ ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କଲକତା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିଲେଣି। ଏ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଇପାରନ୍ତେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସେ ପୂରାପୂରି ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଓ ସେଠାକାର ବାତାବରଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି 9 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତାମ୍ର ଫଳକ, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା, ନିଜ ହାତରୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ନିୟମିତ ଭାବେ ପୂଜା କରିବ। ପୂଜାର ଫଳ ସବୁବେଳେ ଉପକାର ଦିଏ। ବିଭୂତି ପ୍ରସାଦ ସହ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଦିବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷରୁ ବାହାରି ସେମାନେ ଜଳଖିଆ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଗଲେ। ନେତା ଦେଖିଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲାକାର ପଦାର୍ଥ କିଛି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇଡଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ କିଛି ଇଡଲି ଖାଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡରୁଥିଲେ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ କାମୁଡ଼ା ବା ବାନ୍ତି କରାଇପାରେ। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପୂରାପୂରି ଭଲ ହୋଇଯିବ, ସେ ଥାଳି ପରେ ଥାଳି ଇଡଲି ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ଇଡଲି ଚଟଣି ଥାଳି ମାତ୍ର କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସରିଯାଉଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଗତ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥିଲା, ସେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 32ଟି ଇଡଲି ଖାଇଗଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ଭାବି ସମସ୍ତେ ନେତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଲେ। ନେତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ବିଭୂତି ଦେଇ ସେ ମୋତେ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ବର୍ଷର ରୋଗକୁ ପୂରାପୂରି ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ଅବତାର ପୁରୁଷ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ମନ୍ଦିର କଥା କହିଲେ, ଦୋନ ପୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା। ଭଗବାନ ସାଇଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ସହାୟତାକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମ ମଥା ଆପେ ନଇଁ ଆସେ। ବିଭୂତିର ବିସ୍ମୟକର ଶକ୍ତି। ବିଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର। ପ୍ୟାଟରସନ୍ କାନାଡ଼ାର ଜଣେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ।
ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ବୁଲନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଓ ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ଭଗବନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ଡକ୍ଟର ବାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ୟାଟର୍ସନଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ବାବାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ମନ୍ଦିର ଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ପୂଜା ପାଉଥିଲା। ପ୍ୟାଟର୍ସନଙ୍କୁ ତାହା ଅତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଡକ୍ଟର ବାଳକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବାବା ଓ ବାବାଙ୍କର ଆଲୌକିକତାର ବିଷୟରେ, ବାବାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ। ସେ ଯେ କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ପ୍ୟାଟର୍ସନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଡକ୍ଟର ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ ଯାହାକୁ ପାଇଁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମନେ ପକାଇବାର ଅବସର ପାଇବି। ସେ ବୋଧହୁଏ ବାବାଙ୍କର ଛବି ଓ ଫଟୋ ଖଣ୍ଡେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବାଳକୃଷ୍ଣ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ସେ ପ୍ୟାଟର୍ସନଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ବିଭୂତିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ୟାଟର୍ସନ କହିଲେ, ପାଉଁଶ, ଏଇ ପାଉଁଶ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବି? ବାଳକୃଷ୍ଣ ଧୀର ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ପାଉଁଶ ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି। ଏହା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଅମୂଲ୍ୟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଏବଂ ଭାବିବେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କରୁଣା ବିନା ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇହେବ ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପାଟିରେ ପକାଇବେ। ପ୍ୟାଟର୍ସନ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଆମେରିକା ଫେରିବାର ଥାଏ। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ତାଙ୍କ ବସିବା ଜାଗାଟା କେତେକ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ପାଟି ଓ ଗୋଳମାଳ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଲଣ୍ଡନ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ବିଭୂତି କଥା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ତାକୁ ଖୋଲି କିଛିଟା ପାଟିରେ ପକାଇଲେ ଓ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଲାଣି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଖକର କରିଦିଅ। ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଶୁଣିଲେ ମାଇକ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ସେ ଭଲ କରି ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଲଣ୍ଡନରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଜାଗା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଜାଗାରେ ବସିବେ। ଖୁସି ହୋଇ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଟିକଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ପଇସା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କେହି ସେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆଚମ୍ବିତ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦରେ ଏ ପାଉଁଶର କରାମତି ଦେଖି ସେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ପାଉଁଶ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତକର ସ୍ମରଣ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଛି। ବାବାଙ୍କ ଦୟା ଓ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି ସେ କରି ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ବିଭୂତିର କ୍ଷମତା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏହା ଏକ ପବିତ୍ରତମ ବସ୍ତୁ କେବଳ ନୁହେଁ, ରୋଗ ଯେତେ ପୁରାତନ ବା ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ସେ ସବୁକୁ ତାହା ଭଲ କରିଦେଇପାରେ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନୋବାଞ୍ଛା ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଏ ବିଭୂତିର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ସହିତ ଆସ୍ୱାଦନା କରିବା। ପରମଂ ପବିତ୍ରଂ ବାବା ବିଭୂତିಂ ପରମଂ ବିଚିତ୍ରಂ ଲୀଲା ବିଭୂତିಂ ପରମାର୍ଥ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାତଂ ବାବା ବିଭୂତିಂ ଇଦମାଶ୍ରୟାମି। ପ୍ରେମ କରୁଣାର ଘନୀଭୂତ ରୂପ ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ଆମର ସବିନୟ ପ୍ରଣାମ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। शांति शांति शांति। त्रयोदश अध्याय संपूर्ण।